रोग दे मिटदियां दवाई नूं परे सुटना ही पएगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदियां कर्म कांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है, चाहे मुस्लिम जगत है शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है कर्म कांड ही कर्म कांड है, तो चाहे सिख जगत नूं मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है। ऐ तो कुछ भी नहीं बल्कि इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल 6 महीने तो ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड्डदा। या कर्म कांड इंज है जिवें पहली क्लास दे बच्चे नूं पाया, उन्होंने अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, तो इसनूं अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जाता है। कक्का कलम, चचा चाकू, छच्छा छतरी, ऐड़ा अंब, अंब की तस्वीर बनाईए ताकि इनू पता चले अखर ऐड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जिहड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, हुण अजकल गग्गा गधा मिलता है, हटा दिता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं, महापुरुषां नूं, गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कड्डो, एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर पर धार्मिक होने का दावा कर सकता है, और इसी देश ने ब्रह्मज्ञानी पैदा किए, अवतार पैदा किए ने, संत पैदा किए ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा किए। पर की कीता जाए, कुछ अरसे तो मूर्खां दे हत्थ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हत्थ विच। कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है, किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम, श्री कृष्ण, जनक, महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन, देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी। किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी। राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे। वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजा बाद दे सन। कोई भी चीज़ कीमती घर दे आए, महाराजा साहब नूं, रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जाता है। कहते ने निज़ाम हैदराबाद कुछ मुश्किल दे पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज की। आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनू चाहिए है, मेरी रियासत बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्होंने अज असी दक्कनी सिंह कहते हैं। महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ये वही ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्होंने बहुत वड्डी तादाद है, पर उत्थे ही उन्होंने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिहां फैमिली हो गई है। उन्होंने रंग रूप भी उन्होंने आंध्रा, तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया। लेकिन सिखी का जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां दे, इंज कह लो। सिखी की सही तस्वीर उन्होंने को मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जद निज़ाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसियां ने अमन बहाल कर दिता है, और खुशी वजों महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन ते निज़ाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर दे ये तकरीब मनाई जा रही सी महाराजा साहब की, ये चाननी बन दी गई सिंघासन ते। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए ते, चाननी ते, बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त, मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए, जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी के दर्शन किए ने तोशे खाने च। चूंकि दास 1 महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लेके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साहब का हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब विच मेरे को प्रण ले लिया, ये महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो,
थोड़ी सेहत ठीक होगी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास के दर ते हाज़री भरनी है। तो मैं हाज़री भर रहा, शौक नाल मैं उस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा तोशाखाना खुलवा के। बदकिस्मत ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे उपर बनी गई, महाराजा साहब देखते ने, देखते ही रह गए। पुछदे ने एहलकारां तो, ये चाननी, ये चंदोआ, ये कदों बनाया है? एहलकार कहते ने महाराजा साहब बनाया नहीं है असी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट भेजी है। ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दिती है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए, तो फिर कहन लगे उतारो, इसनों उतारो। जिन्हां एहलकारां ने चाननी बनवाई सी उन्होंने तो कंबड़ी छिड़ गई, जिवें कुछ गलती हो गई, जिवें भुल हो गई। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है? असी तो खूबसूरत ते कीमती जान के बन दिती सी, आप दा हुक्म उतारन दा उतारदे हां। क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है? पता है महाराजा साहब की कहंदे ने, इतनी सुंदर है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए है, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भिजवा दी उतार के। घर विच ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं। महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भगती भी वधदी जा रही है। आम की होंदा है, घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर दे चों रहत वैत निकलनी शुरू हो गई, धन चौखा आना शुरू हो गया, हिरदे चों धर्म निकलना शुरू हो गया। घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, उसकी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही होंदा है। पर राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण की आत्मा तो गीता का फिलसफा निकलता है, राम दे रोम रोम दे चों मर्यादा निकलती है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चों भगती निकलती है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चों सच्चाई निकलती है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हत्थ च आ गया। और देश दे जो पस्ती, खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असीं देखते हाँ, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति। धर्म चाहिए व्यवहार दे, ताकि व्यवहार दे बेईमानी ना होवे। धर्म चाहिए परिवार दे, ताकि परिवार दे कलकलेश ना होवे ते रिश्तियां दे दराड़ा ना पैन। धर्म चाहिए राजनीति दे, ताकि राजनीति दे खुआ खाई ना होवे, जो है तशद्दद ते जुल्म ना होवे और खुआ खाई ना होवे। हुण ते की है, जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है, जेब कतरा है, तो जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। जो किसी एक बंदे दी मूँह दी बुरकी खो लवे, असी उसनूं डकैत कहने हैं, चोर कहते हैं। और जो बंदियां दे नाल नाल गौवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए, मिनिस्टर होंदे ने, वो ताकतवर ने। हालात ये ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा होए। इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन मैं देखदा, बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन है, उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ। ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਗਮ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਤ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਹ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਕਾਹ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਕਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੋਂ ਸੁਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਖ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਘਰਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਆਂਬਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਨ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਦਾ ਰੋਏਗਾ, ਤੜਪੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆਂਵਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਉਸ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ,
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ? ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਪੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੈਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਪਿਆ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥੀ ਆਪ ਪਿਆ ਘਸੀਟਦਾ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਚਲੇ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਏਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਟਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਪਿਆਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਐ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੇ ਰਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।